बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ते अस्सलामुअलैकुम। 11 जुलाई पाकिस्तान दे विच हफ्ते दी सवेर ते अज दे पंजाबी वीलॉग च चढ़दे ते लहिंदे पंजाब दे सज्जणा ते मित्रां भैणां ते भरावां मावां ते बजुर्गां नूं जी आयां। सब तो पहले आसिम मुनीर्स डिफैक्टो फॉर्म 47 मिलिटरी राज डे 224। हुण चलने अज दीयां गूढ़ियां निग्घियां ते संघणियां खबरां वाले पासे। सब तो पहली खबर जी तुहाडे सामने कश्मीर तो रखनी है, क्योंकि पिछले थोड़े दिनों तो कश्मीर के बारे खबरां बहुतियां नहीं रख सके। तुहानूं पता है कि चौधरी साहब ने कश्मीर दे विच मुकम्मल वटा चढ़ाया है, मतलब कि कश्मीरियां नूं सुख दा साह लैण दी कोई उम्मीद नज़र नहीं आउण डई। पिछले महीने डेढ़ तो बैंक उत्थे बंद ने, दुकानां उत्थे बंद ने, इंटरनैट उत्थे बंद है, ट्रैफिक उत्थे बंद है। हुण कश्मीरियां ने भी अगों कोई ना कोई जाहिर है इलाज करना है। कल ही सानूं ये खबर मिली है कि उत्थे हुण हज़ारां दी तादाद दे विच, जी हाँ हज़ारां दी तादाद दे विच उत्थे पुलिस दे, रेंजर्स दे, FC दे जिहड़े नवें दस्ते ने वो तैनात किए जा रहे हैं। मतलब कि उत्थे पूरा साह कुट्टण दी मुकम्मल तैयारी जिहड़ी है वो कीती जा रही है। अगों कश्मीरियां ने भी उसदा जवाब दिता है। पहली खबर लै लो, वो हैगी पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी यासीन आज़ाद। आज़ाद कश्मीर दे विच हलका चड़ोई दे विच ये इलैक्शन लड़ना चाहुंदे ने। इंतखाबी मुहिम चलाउण वास्ते अपने ते अगों जिहड़ियां मुकामी खवातीन सन उन्होंने डंडे कढ लए। ये मैं बंदियां दी गल नहीं करन डिया, ये मैं जनानियां दी गल करन डिया। उन्होंने चौधरी यासीन आज़ाद साहब नूं कहा भी इत्थों निकलो। यासीन आज़ाद साहब ये आज़ाद कश्मीर है, ये यासीन आज़ाद नहीं जिन्हां नाल तुसीं रले हो। जाहिर है पीपल्स पार्टी की इस वेले हुकूमत है, जो कुछ भी जरनैलों ने उत्थे कीता पीपल्स पार्टी की हुकूमत के नाल रल के कीता है। या दूसरे लफ्ज़ां जे आखो भी उत्थे जो कुछ जरनैलों ने किया पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने उत्थे केस वट्टी रखी है और चुप रहे ने और वो काम उन्होंने उत्थे पाउण दिता है। हुण इस मौजूदा सूरत हाल दे विच उत्थों की आवाम जिहड़ी उन्हां फैसला कर लिया भी जे इन्हां साडे नाल काम कीता है तो हुण असीं भी इन्हां नूं इत्थे किसी किस्म की कैंपेन चलाउण नहीं देनी। चलो ये चौधरी यासीन आज़ाद साहब तो बच गए भी इन्हां दे खिलाफ उत्थों दी खवातीन ने जिहड़ा डंडा शंडा ही कढ़िया तो इन्हां नूं उत्थों फारिग करके ते तोड़ दिता। जिहड़े जेलम वैली है उहदे विच मुस्लिम लीग नून दे साबक वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर, अच्छा चंगा पला तगड़ा बंदा है कश्मीर तो, गल्लां भी सीधियां सीधियां राजा साहब करते हैं, पर राजा साहब नूं भी आवाम सीधी हो गई। एक तो राजा साहब नूं उन्हां कुकड़ बना लिया, मतलब कि उत्थे किसी दुकान 'च बंद कर छड़िया फड़ के। वो पिटते रहे भी यार मैं सीनियर सियासतदान है, मैनूं जाणदे हो, तो उन्होंने फड़ के राजा फारूक हैदर साहब नूं दुकान दे विच ताड़ छड्डिया। जिवें कुकड़ नहीं ताड़ी दा, इवें फारूक हैदर साहब नूं उत्ते ताड़ दिता। उस तो बाद ये भी पता लगा है भी उन्होंने कोई थोड़ी जी झंड परेड भी हुई है, मतलब कि उन्होंने जाहिर है मैं तो तशद्दुद की कभी भी हिमायत नहीं कर सकता। किसी बंदे नूं अगर मारो कुटोगे तो बई मैं तो उहदे खिलाफ है, तो मूँह नाल जो मर्जी गल करो, हत्थ से ना चुको किसी बंदे ते। बहरहाल ये पता लगा है भी राजा जिहड़े फारूक हैदर साहब ने उन्होंने आवाम ने पूछा भी तुहानूं इलैक्शन कैंपेन करदे शर्म नहीं आउंदी जो तुहाडी पार्टी ने साडे नाल कर छड़िया, तुसीं किस बेशर्मी दे नाल साडे तक कपड़ आए हो तो की करना चाहुंदे हो, तो साडे कोलों वोट भी मंगदे हो, तो केस मूँह दे नाल इत्थे आके वोट मंगदे हो, तुहाडा कर लैने इलाज असीं। बहरहाल ये सारी सूरत हाल दे विच राजा साहब किते दुकान दे विच उत्ते मंगण गए सन वोट, तो पै गई नवीं मुसीबत भी उत्थे दुकान दे विच उन्हां लम्मिया पा लिया। मेरा ख्याल मारिया कुटिया भी है, बदतमीजी भी की है, तो दुकान दे विच ताड़ी भी रखिया है। ये हुण सूरत हाल उत्थे चौधरी साहब दे जिहड़े तुसीं ये कह लो रजीम जिहड़ी चौधरी दे नाल रली है, जिहड़े अल्ले तल्ले ने चौधरी दे, तुसीं मेरी गल समझदे हो ना भी जिहड़े चौधरी दे नाल रले ने उन्हां दे नाल इह सूरत हाल इस वेले डिवेलप हो रही है। वो मैनूं नहीं पता भी वो अगों सोचणगे ना सारियां गल्लां दे उत्ते कि सानूं ये गल्लां नहीं करनियां चाहीदियां या नहीं सोचणगे। ये तो हुण चौधरी जाने, वो आंदे ने जट जाने या बिजू, ये तो हुण चौधरी जाने या आज़ाद कश्मीर के शहरी, लेकिन चौधरी दे नाल वाले बंदे हुण उत्थे हाई माई इलैक्शन की कैंपेन चलाउण जोगे नहीं रह गए। अगे चलिए जी, यह खबर है तो इंडिया की है, लेकिन इत्थों जिहड़े ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने उन्हां वास्ते बड़ा सबक है। हुशियारपुर के पुलिस इंस्पैक्टर के उत्ते अमरीका च मुकदमा, अमरीका नूं मतलूब है, अमरीका वाले उन्होंने लभदे फिरदे ने, आंदे ने भी जरा सानू ये दिओ, इहदा सॉफ्टवेयर असीं ठीक करिए। होया की है, इंस्पैक्टर का नाम है गुरिंदरजीत सिंह नागरा। ये जिहड़े गुरिंदरजीत सिंह नागरा साहब ने इन्हां कीता कि भी इंडिया के पंजाब के जिले हुशियारपुर दे विच ये किते SHO लगे सन, कस्बा टाडा उत्थों के SHO सन। इन्होंने कीता है कि अमरीका च मुकीम एक फैमिली नूं धमकियां दित्तियां, जिवें साडा चौधरी निज़ामुद्दीन नहीं दिंदा। अमरीका लोगों को आंदा पिछों तुहाडे घर वाले चुक लैणे ने, मैं आ कर लेना, मैं आ कर लेना। वो हुण इन्हां नूं पता नहीं सी, पहलां तो करते रहे, हुण जरा गेम बड़ी सीधी हुई है। हुण जिन जिन्हें कीता मुकदमे तो उत्ते होने ना जरनैलों के,
मतलब जिस तरह DGISI ने उन्होंने मुकदमा होएगा, आसिम मुनीर साहब ते मुकदमा होएगा, इत्थे मुकदमा इत्थे होएगा जनाब फैसल नसीर साहब के उत्ते, दूजियां ते थल्ले SHO वगैरह के उत्ते मुकदमा करने का की फायदा। अच्छा हो सकता अजकल इन्हों के 37ਵੀਂ 100 ने मतलब सदर ट्रंप नाल इन्हां दी बड़ी गलबात है, ये गल्लां बातां जिहड़ियां ने ते किसी वेले भी खराब हो जांदियां ने। ये पहली बारी गलबात है, जे इस वेले गल्लां बातां खराब हो जांदियां ना, तुसीं कई बारी हाथी दे उत्ते बैठे हुंदे हो, फिर कई बारी हाथी तुहाडे उत्ते बह जांदा है। ਜਦੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਥੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸ਼ਿਮਲੇ ਵਾਲੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਤੇ ਇੱਥੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ FBI ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਲਿਖ ਕੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੇ ਆਣੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੜਾਉਣੇ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਮੱਕੂ ਠੱਪਾਂਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਡੇ ਥੱਲੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਉਤਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਕੋਈ ਜਰਨੈਲ ਹੋਵੇ, ਜੱਜ ਹੋਵੇ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੋਵੇ, ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੇਸ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਰਾ ਹਾਲਾਤ ਸਿੱਧੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਉਤਰੇਗਾ ਜਵਾਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੱਪਿਆ ਜਾਏਗਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮਹਿਕਮਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਜਸਟਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਗਰੋਹ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਮੁਕੀਮ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ $4 ਲੱਖ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨਾ? $4 ਲੱਖ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਲੈਂਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਤਲ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਫਸਾ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਕਤਲ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਫਸਾ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਤੁਰੋ ਜ਼ਰਾ। ਇਸ ਪੱਤਾਖੋਰੀ ਤੇ ਧਮਕੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਹੈ SHO ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਮਤਲੂਬ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲੂਬ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਤਹਿਵੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਮਾਮ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨੇ ਤੇ ਮੁਸਤਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਚੌਧਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮਦੀਨ ਨੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੜੇ ਤੇ ਕੜੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਸ ਵੇਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਨੱਪੇ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਗਿੱਚੀ ਤੋਂ ਨੱਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਬਈ ਵਾਕਈ ਨੱਪੇ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਖਬਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਕੰਮ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰੋ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਰੁਪਏ, ਅੱਛਾ ਪੈਟਰੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀ ਆਖੀਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਚੱਲਣ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕੰਮ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਰੁਪਏ 18 ਪੈਸੇ ਤੇ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ 13 ਰੁਪਏ 80 ਪੈਸੇ ਫੀ ਲੀਟਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਨੇ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਜੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਵਾਪਸੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਕੀਮਤ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇਵੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਲੈਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਡਬਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੂਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਕੱਢਣ ਡਏ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੈਵੀ ਦੀ ਮੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 240 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹੋਣੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਲੈਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਜੇ ਟੈਕਸ ਲੈ ਵੀ ਲੈਣ, ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ 240 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਹੈ। ਜੰਗ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਜੰਗ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਲੈ ਲਓ, ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ 70 ਰੁਪਏ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 100 ਰੁਪਈਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂਦੇ ਹੋ, 100 ਦਾ ਨੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 30 ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ 17 ਵਾਲਾ ਟੋਲ 100 ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਦੇਣਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਇਹਨਾਂ 100 ਵਾਲਾ ਟੋਲ 1000 ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੜਾਉਣੇ ਨਾ ਪੈਣ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ 1000 ਦਾ ਨੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਟੁੱਟਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 900 ਤੇ 30 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਾ ਸੀ 70 ਰੁਪਏ ਕੱਟ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ
ਉਹ 30 ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤੇ ਨਿਬੇੜਤਾ, 900 ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੱਗੇ ਹੱਥ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ 1000 ਦਾ ਨੋਟ ਦਿਆ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਮੋਟਰਵੇਜ਼ ਦੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਤਲਾਕ ਅੱਜ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹੋਏਗਾ। ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਕਾਰ ਦਾ 17 ਤੋਂ 100 ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵੈਗਨ ਦਾ 200 ਰੁਪਏ ਤੇ ਬੱਸ ਦਾ 300 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਅਬਦੁਲ ਹਕੀਮ ਮੋਟਰਵੇ ਕਾਰ ਦਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ 1000 ਰੁਪਈਆ ਹੋਏਗਾ, ਵੈਗਨ ਦਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ 1500 ਹੋਏਗਾ, ਮਿਨੀ ਬੱਸ ਦਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ 2200 ਰੁਪਏ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬੱਸ ਦਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ 3150 ਰੁਪਏ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਅਬਦੁਲ ਹਕੀਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਡਏ ਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਆਉਣਾ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿ ਲੈਣ ਘਿਓ ਨੂੰ ਭਾਂਡਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਲੋਕੀ ਤੋਬਾ ਤੋਬ ਕਰਨਗੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਕਰਨ ਕੀ, ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੇ ਟੋਲ ਦੇਣਾ, GT ਰੋਡ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੇ ਟੋਲ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਟੋਲ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਵੀ ਗਾਈ ਮੱਝ ਗੋਇਆ ਕਰੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਬਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੈਕਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲਾਲੂ ਦੇਣਾ। ਅੱਗੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਚ ਆਟੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਗੰਦਮ ਦਾ ਬੁਹਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਏ ਹਾਂ 11 ਜੁਲਾਈ। ਕਣਕ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਿਡ 'ਚ ਜਾਂ ਆਖਰ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਈ ਤੇ ਜੂਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਅਜੇ ਲੰਘੇ ਨੇ। ਕਣਕ ਆਈ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੁਹਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਖੌਫਨਾਕ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਦੀਕ ਜਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕੀ ਰੁੱਖੀ ਮਿੱਸੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਵੀ ਚਲੋ ਰੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚਟਨੀ ਲਾ ਲਈ, ਕੋਈ ਖੰਡ ਲਾ ਲਈ, ਕੋਈ ਮਿਰਚ ਲਾ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਲ ਆਂਦੇ ਨਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲੱਸੀ 'ਚ ਡੋਬ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਮਤਲਬ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਸੀ 'ਚ ਡੋਬ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਕੂਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾ ਲਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਬੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕੀ ਲੱਸੀ ਲੁੱਸੀ ਨਾਲ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ। ਇਹਨਾਂ ਰੋਟੀ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਰੋਟੀ ਖੋਲੀ ਹੈ। ਨਾ ਹੋਵੇ ਰੋਟੀ ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਡੋਬ ਕੇ ਖਾ ਸਕੋ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਬਾਹਕੁਨ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਸੁਣ ਲਓ ਜ਼ਰਾ, ਮਰੀਮ ਦਾ ਬੈਨਰ ਲਾਓ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ, ਇਹ ਭਾਰੇੜੀ ਵਾਲਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬਾਜੀ ਮਰੀਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੈਨਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹਰ ਸਮੋਸਿਆਂ ਵਾਲੀ ਰੇਹੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਬੈਨਰ ਨਾ ਲਾਈਏ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਤਰਾਮ 'ਚ ਬੈਨਰ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਬਾਜੀ ਮਰੀਮ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਲਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੇ, ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਣਕ ਦਾ ਬੁਹਰਾਨ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਬੁਹਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੋਂ ਬਾਜੀ ਮਰੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਜੀ ਨੇ ਫੜ ਲਏ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ। ਗਲੀਆਂ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆਣਿਆਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਾਕ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਤਰਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਾਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਜੀ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਵਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਸਾਕ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਤਰਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਡਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਰਾਬਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀਆਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਅਲੀ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬੌਸ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫਰ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਵਹੀਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 8 ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਸ ਚੱਲੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਹੀਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਾਇਆ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਫੁੱਫੜ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ।
ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬਾਸ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਫਸੂ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਸੇ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਮੌਜਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਜੀ ਮਰੀਮ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖ ਲਓ ਜ਼ਰਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੂਮਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਤਰਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ ਹੁਣ TC ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਚਲੋ ਚੁੱਕਦੇ ਬਾਜੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤੀ ਰੱਖੇ। ਗੌਰ ਕਰੋ ਵੀ ਨਾ 1 ਇੰਚ ਥੱਲੇ ਤੇ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਤੇ, ਬਲਕਿ ਕੋਈ ਇੰਚ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਤੇ। ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਦਰੇ ਕਿੱਲਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਦਰੇ ਮਿਲਤ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਹਾਣਾ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਜੀ ਸਾਹਿਬਾ, ਦਿਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਦਰੇ ਮਿਲਤ ਹੀ ਕੁਹਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੇ ਫਾਤਮਾ ਜਨਾਹ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਦਰੇ ਮਿਲਤ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲੈਣ? ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਦਰੇ ਕਿੱਲਤ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਬਈ ਕਿਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਗੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਨਵੇਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਵੀ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਖਾਤੂਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਤ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਲਬਰੀ ਫੌਂਟ, ਮੇਰੀ ਲੰਦਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਬਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਬਕ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲੇਟ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਖਿੱਚ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵੈਂਟ ਆਖਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਇਹ ਮਾਈ ਲਾਰਡ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵੈਂਟ ਹੋ, ਇਨਸਾਫ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇਹ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨੇ। ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵੈਂਟ ਹੋ, ਤਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵੈਂਟ ਕਿਹਾ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇੱਕ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਇਟਾ ਤੋਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਸੈਨੇਟਰ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜੱਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੱਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਮਾਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੰਦੋਖੇਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਸਟਿਸ ਮੰਦੋਖੇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵੈਂਟ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਖਲੋ ਜਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਭਰਵੀਂ ਜੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ। ਇਧਰ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। Are you the party person? Yes. Prabal Pratap. Yes. Mr. Judicial Servant, I order you to order the registration of FIR against ACP Vikas Nagar Lucknow and You're Duplex ordering me. Technologies. You're ordering us. I am the sovereign and Duplex Technology Services for running cybercrime syndicate in across the country. That's all from my side. Everything is on record in 155 pages of the file, and that's all from my side. And these are few papers I have. So at this point, ये दे देना CGI ਇਹ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਫ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਛਿੱਤਰ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਦਾਤਾ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਦਾਤਾ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਬਕਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ, ਕੋਈ 1-2 ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਔਕਾਫ ਨੇ 2 ਮੈਨੇਜਰਸ ਦੀ ਤਨਜ਼ਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, 1.25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਪਾਤੀ ਹੈ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਸਾਕ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦਾਤਾ ਦਰਬਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਹੀ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਰਾ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਏ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਹੀ ਖੈਰ ਕਰੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵਗੈਰਾ ਉੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਹੀ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਰੱਬ ਰੱਖ।